আজকে আমরা histology of the urinary system পড়বো। Urinary system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Kidneys are involved in the production of urine, which is conveyed by the ureters to the urinary bladder, where it is stored for a short period and is voided through urethra during micturition. তাহলে কিডনির কাজ হলো প্রোডাকশন অফ ইউরিন এবং সেটা কনভে হচ্ছে ইউরেটার দিয়ে টু দ্য ইউরিনারি ব্লাডার। ইউরিনারি ব্লাডার অ্যাক্ট এজ এ রিজার্ভার অফ ইউরিন where it's stored for a short period and is voided through the urethra during micturition. Macroscopic features of kidney এটা তোমরা পড়েছো গ্রস অ্যানাটমিতে। একটা কিডনিকে যখন আমরা সেকশন করব, সেকশন করলে কিডনির ভিতরে এই ধরনের কিছু স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাই। On coronal section, kidney presents two parts, outer renal substance and inner renal sinus. This is the renal substance আর এটুকু হলো renal sinus. On macroscopic section of the kidney presents two parts, outer renal substance and inner renal sinus. Renal substance consists of inner medulla and outer cortex. This is the medulla. এগুলা হলো medulla এবং outer হলো cortex. This is the cortex. এগুলো হলো cortex. Medulla presents 8 to 18 renal pyramid. এগুলা হলো pyramid. এই যে pyramid shape. These are the pyramid. Medulla consists of 8 to 18 renal pyramid. এগুলাকে renal pyramid বলে, which consist of a base directed to the cortex and apex which project into the wall of the renal sinus as renal papilla. Pyramidের একটা হচ্ছে base, this is the base and this is the apex. Base directed towards the cortex, this is the cortex, and apex directed which projects into the wall of the renal sinus as renal papilla. এটাকে renal papilla ও বলা হয় এবং সেটা প্রজেক্ট করে renal sinus এর দিকে। তাহলে macroscopic section of the kidney আমরা কি পাবো? On coronal section, macroscopic features of the kidney presents outer renal substance, this is the renal substance, and this is the renal sinus. Renal substance also consists of outer cortex and inner medulla. 8 to 18 pyramid are present in the medulla. This is the pyramid. এগুলা এক একটা pyramid. This pyramid has a base which directed towards the cortex and apex directed towards the renal sinus as renal papilla. এগুলাকে renal papilla বলা হয়। ঠিক আছে, এটুকু ক্লিয়ার? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। Yes, ma'am. আচ্ছা, তোমরা যদি কিডনি নরমাল তোমার ফিচার দেখে থাকো, আমরা কিডনি যখন পড়ি তখন তার দুইটা পোল বলেছি, দুইটা সারফেস বলেছি, বর্ডার বলেছি। কিডনিকে যখন আমরা এরকম একটা করোনাল সেকশন করব, সেকশন করার পরে ভিতরে কিডনির এই ধরনের কিছু স্ট্রাকচার দেখা যায়। বাইরের অংশটাকে বলা হচ্ছে রেনাল সাবস্টেন্স আর ভিতরের এই অংশটাকে বলা হচ্ছে রেনাল সাইনাস। সাবস্টেন্সের মধ্যে থাকে তোমার আউটার রেনাল কর্টেক্স আর ইনার রেনাল মেডুলা। ঠিক আছে, এটা হলো কর্টেক্স, দিস ইজ দ্য কর্টেক্স। মেডুলা কনসিস্ট অফ 8 to 18 রেনাল পিরামিড। ঠিক আছে, দিস আর দ্য রেনাল পিরামিড। পিরামিড শেপ, সেজন্য নাম হলো পিরামিড। পিরামিডের একটা হলো বেস, এটা বেস ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য কর্টেক্স, আর এটা হলো অ্যাপেক্স ডিরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য ওয়াল অফ রেনাল সাইনাস এজ রেনাল পেপিলা। এগুলাকে বলা হয় রেনাল পেপিলা। The wall of renal sinus is renal papilla. Each papilla is perforated by 16 to 20 or more duct of Bellini and received by minor calyx. এখানে তোমার 16 to 20 duct of Bellini এখানে ওপেন করে। ঠিক আছে, renal papillaতে। One pyramid capped with the adjoining cortex is known as the lobe of kidney. একটা পিরামিড যেটুকু তোমার কর্টেক্সের ক্যাপ করে সেটুকু হলো, এটাকে বলা হচ্ছে লোব অফ দ্য কিডনি। ঠিক আছে, each papilla is perforated by 16 to 20 or more duct of Bellini এখানে ওপেন করে, এবং one pyramid is capped the adjoining cortex is called the lobe of kidney. এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে লোব অফ কিডনি। একটা পিরামিড তোমার কর্টেক্সের যে অংশটুকু ক্যাপ করে সেটাকে বলা হচ্ছে লোব অফ। Cortex consists of renal column and cortical arch. এটা হলো cortical arch। ঠিক আছে, বাকি অংশটুকু কাটা হয়নি। তাহলে এই হলো cortical
আর্চ করে আছে, এর জন্য এটার নাম হলো কর্টিক্যাল আর্চ। আর প্রত্যেকটা পিরামিডের মাঝখানে কর্টেক্সের যে অংশ, দিস আর দা রেনাল কলাম, এগুলোকে বলা হচ্ছে রেনাল কলাম। বুঝা যায় আমি বলতেছি যা? তোমরা কি বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. কেউ একটু comment করো। জি আচ্ছা, তাহলে রেনাল কর্টেক্সের পার্ট হচ্ছে দিস আর দা কর্টিক্যাল আর্চ, আর এগুলো হলো রেনাল কলাম। পিরামিডের মাঝখানে দুইটা পিরামিডের মাঝখানে কর্টেক্সের যে অংশ সেটাকে বলা হচ্ছে রেনাল কলাম। Renal column extend to the renal sinus between the adjacent pyramid, contain few renal corpuscle and are traversed by interlobar blood vessel. These are the renal column এবং এদিক দিয়ে ইন্টারলোবার ব্লাড ভেসেল পাস করে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে লেবেল করা নাই। These are the interlobar, এই যে ইন্টারলোবার ব্লাড ভেসেল, এই যে রেনাল কলাম দিয়ে পাস করছে। ঠিক আছে, রেনাল কলাম এক্সটেন্ড টুয়ার্ডস দ্য রেনাল সাইনাস, এই সাইনাস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করছে, বিটুইন দ্য অ্যাডজাসেন্ট পিরামিড এন্ড contain few renal corpuscle and are traversed by interlobar blood vessels. Cortical arch intervene between the base of the pyramid and the surface of the kidney. These are the cortical arch, base of the pyramid এবং surface of the kidney. তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে cortical arch। ঠিক আছে, each arch consists of numerous medullary ray. আচ্ছা, এখানে মেডুলারি রে দেখানো হয়নি, অন্য ছবিতে চাই। আচ্ছা, তোমরা নিটারটা খুলবে, নিটার খুলে দেখবে এখানে কিছু তোমার প্রজেকশন দেখা যায়, যেগুলোকে বলা হচ্ছে মেডুলারি রে, কনিক্যাল মাস, স্ট্রাইটেড কনিক্যাল মাস। এই যে কিছুটা দেখা যাচ্ছে, বুঝা যায়? তোমরা নিটারটা খুলবে, নিটার খুলে তোমরা এই ছবিটা দেখবে। এখানে দেখবে যে ওখানে তোমার কিছু কনস্ট্রাইটেড কনিক্যাল মাস দেখা যায়, দিজ আর দা মেডুলারি রে। ঠিক আছে, এগুলা হলো মেডুলারি রে, এখানে লেবেল করা নাই। তাহলে কর্টিক্যাল আর্চ হলো ইন্টারভেন বিটুইন দ্য বেস অফ দ্য পিরামিড এন্ড সারফেস অফ দ্য কিডনি, দিস ইজ দ্য কর্টিক্যাল আর্চ। Each arch consists of numerous medullary ray. Medullary ray are striated conical mass. Interlobular blood vessel pass outwards on each side of the medullary ray. এই ব্লাড ভেসেল, এই ব্রাঞ্চ গুলোর নাম হলো ইন্টারলোবিউলার ব্লাড ভেসেল। ঠিক আছে, এই ব্রাঞ্চ গুলো হলো ইন্টারলোবিউলার ব্লাড ভেসেল। আর পিরামিডের বেজের উপর আর্চ করে আছে যে ব্রাঞ্চ গুলো, সেগুলো হচ্ছে আর্কুইড আর্টারি। ঠিক আছে, আর্কুইড আর্টারি। আর আর্কুইড আর্টারি এই যে আরো স্মলার ব্রাঞ্চ তোমার কর্টিক্যাল আর্চের দিকে চলে গিয়েছে, এগুলো হলো ইন্টারলোবিউলার ব্লাড ভেসেল। তাহলে রেনাল কলাম দিয়ে যাচ্ছে ইন্টারলোবার আর্টারি, তারপরে এখানে পিরামিডে এসে এটা হচ্ছে আর্কুইড আর্টারি, এবং কর্টিক্যাল আর্চে এটা হলো ইন্টারলোবিউলার আর্টারি, সাথে তাদের অ্যাকম্পানিং ভেইন থাকবে, এর জন্য ভেসেল বলা হচ্ছে। The area of cortical arch bounded on each side by interlobular blood vessels. The area of cortical arch is it? The area of cortical arch bounded on each side, এই যে দুই পাশে interlobular blood vessel থাকবে, and presenting in the central axis a single medullary ray. মাঝখানে একটা মেডুলারি রে, তার দুই পাশে হলো ইন্টারলোবুলার ব্লাড ভেসেল। ঠিক আছে, কর্টিক্যাল আর্চের যে পোর্শন, এটাকে বলা হচ্ছে লোবিউল অফ দ্য কিডনি। তাহলে বেস অফ দ্য পিরামিড কর্টেক্স এর যে অংশটুকু ক্যাপ করে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে লোব অফ দ্য কিডনি, আর ইন্টারলোবুলার ব্লাড ভেসেল অন ইচ সাইডে থাকবে, মাঝখানে হচ্ছে মেডুলারি রে, এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে লোবিউল অফ দ্য কিডনি। ঠিক আছে, এই অংশটুকু হচ্ছে লোব অফ কিডনি, আর দুই পাশে দুইটা ইন্টারলোবুলার
ব্লাড ভেসেল, মাঝখানে হলো মেডুলারি রে, এই অংশটুকু হচ্ছে লোবিউল অফ দা কিডনি। এইটুকু কি ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? দুইটা আর্টারির মাঝখানের যে পোর্শনটা ম্যাডাম, পিরামিডের বেস গুলার মাঝে। হ্যাঁ, এই যে লোবিউল অফ দা কিডনি হচ্ছে এই যে ইন্টারলোবিউলার ব্লাড ভেসেল, ঠিক আছে। সেন্ট্রাল এক্সিস হচ্ছে মেডুলারি রে, এখানে মেডুলারি রে থাকবে, এই অংশটুকু হচ্ছে লোবিউল অফ দা কিডনি। আর বেস যতটুকু ক্যাপ করে থাকে এই অংশটুকু হচ্ছে লোব অফ দা কিডনি, ঠিক আছে। যারা ভালো পারো তারা মনে রেখো, ঠিক আছে। আমি প্রথমে বলেছি যে ম্যাক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কিডনি, একটা কিডনিকে করোনাল সেকশন করলে আমরা কিছু স্ট্রাকচার পাই। নেকেড আই আমরা যে স্ট্রাকচার গুলো দেখবো সেগুলো হলো আউটার রেনাল সাবস্টেন্স, ইনার রেনাল সাইনাস। সাবস্টেন্সে দুইটা পার্ট থাকে, একটা হলো কর্টিক্যাল আর্চ, আর একটা হলো তোমার কর্টেক্স, আর একটা হলো মেডুলা, ঠিক আছে। Medulla consists of 8 to 18 renal pyramid. These are the renal pyramid. Pyramid has a base directed towards the cortex and apex directed towards the renal sinus as renal papilla. এটা renal papilla. এই পেপিলাতে 16 to 20 duct of Bellini ওপেন করে, ঠিক আছে। তারপরে হলো কর্টেক্স এর পার্ট হলো কর্টিক্যাল আর্চ, এই পুরোটা হলো কর্টিক্যাল আর্চ। আর পিরামিডের মাঝখানে যে অংশ সেগুলো হলো রেনাল কলাম, ঠিক আছে। রেনাল কলাম এক্সটেন্ড ফ্রম তোমার এই যে সারফেস অফ দা এই কিডনি থেকে একদম রেনাল সাইনাসের দিকে সেটা প্রজেক্ট করবে। দিস ইজ দা রেনাল কলাম, ঠিক আছে। আর এটা হলো কর্টিক্যাল আর্চ। তারপরে বলেছি যে রেনাল কলাম ট্রেভার্স বাই দা ইন্টারলোবার ব্লাড ভেসেল, এই যে এগুলো হলো ইন্টারলোবার আর্টারি, ঠিক আছে। এখানে আর্টারি দেখানো হয়েছে, ভেনটা দেখানো হয় নাই। এবং কর্টিক্যাল আর্চ ইজ ট্রেভার্স বাই দা ইন্টারলোবিউলার ব্লাড ভেসেল, এই যে এগুলো হলো ইন্টারলোবিউলার আর্টারি, ঠিক আছে। লোবিউলের মধ্যে সেজন্য ইন্টারলোবিউলার আর্টারি, ঠিক আছে। দুইটা লোবিউলের মাঝখানে সেজন্য ইন্টারলোবিউলার আর্টারি, আর এটা দুইটা লোবের মাঝখানে সেজন্য ইন্টারলোবার আর্টারি। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, লোব বলেছি যে পিরামিড যে অংশটুকু কর্টেক্স এর ক্যাপ করে থাকে সেটা হলো লোব। দেখো এটা একটা লোব, তাহলে এটা আরেকটা লোব, সেজন্য ইন্টারলোবার আর্টারি। আর এখানে হলো এই যে এগুলো হলো ইন্টারলোবিউলার, ঠিক আছে। মাঝখানে এই যে এখানে কর্টিক্যাল আর্চের মধ্যে আমরা জানি নিউমেরাস মেডুলারি রে আছে। মেডুলারি রে ইজ এ স্ট্রাইটেড কনিক্যাল মাস অন ইচ সাইড বাউন্ডেড বাই দ্য ইন্টারলোবিউলার আর্টারি এবং সেন্ট্রাল এক্সিস ইজ দ্য মেডুলারি রে। তাইলে এইটুকু হলো লোবিউল অফ দ্য কিডনি, ঠিক আছে। আর এই আর্টারি গুলোর নাম হলো ইন্টারলোবিউলার আর্টারি। Renal sinus. Renal sinus, it is a cavity within the kidney. This is the renal sinus. Renal sinus is the cavity within the kidney and communicate outside through the hilum. This is the hilum. ঠিক আছে, তোমরা জানো এই হাইলামটা হচ্ছে তোমার গেটওয়ে হিসেবে কাজ করে। এদিক দিয়ে আর্টারিটা কিডনিতে ঢুকে যাবে, ভেইনটা বের হবে এবং এখান থেকে পেলভিস অফ ইউরেটারটা বের হবে, ঠিক আছে। তাহলে renal sinus টা হচ্ছে it is a cavity within the kidney and communicate outside through the renal hilum. Content of the sinus are renal blood vessel. এই যে দেখো এখানে আর্টারি দেখানো হচ্ছে, ভেইনও আছে সাথে। তাহলে renal blood vessel, lymph vessels and nerve, perinephric fat. Perinephric fat আমরা covering of the kidney তে পড়েছি। তাহলে perinephric fat, excretory apparatus of kidney. Excretory apparatus কি আছে? These are the এই যে এগুলো হলো মাইনর কেলিক্স, এই যে এই ছোট ছোট এগুলা দেখা যাচ্ছে, দিজ আর দা মাইনর কেলিক্স। এই মাইনর কেলিক্স গুলো জয়েন হয়ে এই যে বড় বড় তৈরি করছে, এগুলো হলো মেজর কেলিক্স, ঠিক আছে। মাইনর কেলিক্স আর 7 to 13 in number, major calyx are 2 or 3 in number and formed by the union of the minor calyxes. এই মেজর কেলিক্স গুলো ফরমেশন হচ্ছে ইউনিয়ন অফ দা মাইনর কেলিক্স দিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে এগুলা হলো মাইনর কেলিক্স, মাইনর কেলিক্স ইউনিয়ন হয়ে ফর্ম করছে মেজর কেলিক্স। মাইনর কেলিক্স আর 7 to 13 ইন নাম্বার এন্ড মেজর কেলিক্স আর 2 or 3 ইন নাম্বার। মেজর কেলিক্স গুলো জয়েন হয়ে ফর্ম করছে দিস ইজ দ্য পেলভিস অফ ইউরেটার, একটা ফানেল শেপ ডাইলেটেশন ফর্ম করে, দিস ইজ পেলভিস অফ ইউরেটার। Pelvis of ureter presents a funnel-shaped dilatation and it is formed by the union of the major calyces. The pelvis passes downwards and medially through the hilum. যে দিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে হাইলাম, ঠিক আছে। তো
তোমরা ভিসেরা দেখোনি, তোমাদের এখন শুধু বই দেখে দেখে পড়তে হবে, কিছুই করার নাই। তোমরা বই দেখে যতটুকু বুঝতে পারো তোমরা চেষ্টা করতে থাকো, ঠিক আছে? যখন কলেজ খুলবে আমরা তোমাদের হাতে নিয়ে ভিসেরা দেখাবো, তোমরা নিজেরা ধরে ধরে দেখবে, ঠিক আছে? তাহলে এখন বই দেখে দেখে সেটা বুঝতে হবে। আর হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও থাকে, তুমি যদি একটা কিডনির ইয়ে দিয়ে তুমি যে কোনো একটা টপিকস দিয়ে সার্চ করো, ওখানে ভিডিওগুলো চলে আসবে, ঠিক আছে? তাহলে দিস ইজ দ্য হাইলাম অফ দ্য কিডনি, ঠিক আছে? pelvis passes downwards medially, যে দেখো medially পাস করতেছে through the hilum and continues with the abdominal part of ureter. কিডনিটা তোমার এই পেলভিসটা আরো এক্সটেন্ড করবে, তার তিনটা পার্ট থাকে। অ্যাবডোমেনে যে অংশটুকু থাকে সেই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পার্ট। যখন তোমরা বনি পেলভিস যদি নিজেদের কাছে থাকে তাহলে দেখবে বনি পেলভিসের পেলভিক ব্রিম যখন ক্রস করে তখন ওই পার্টটাকে আমরা বলা হচ্ছে পেলভিক পার্ট, যেটা পেলভিসে ঢুকে যাচ্ছে। তাহলে ওই অংশটুকু হলো পেলভিক পার্ট। তাহলে এটা আরো এক্সটেন্ড করবে এবং এর লেন্থ হচ্ছে 25 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে? Abdominal part of the ureter at the level of the lower pool of the corresponding kidney. Capacity of the pelvis is about 5 to 7 ml. তাহলে pelvis of ureter কতটুকু পর্যন্ত? এই যে লোয়ার পুল অফ দ্য কিডনি পর্যন্ত যেটুকু তোমার করসপন্ড করে এই অংশটুকু হচ্ছে pelvis of the ureter। কি দিয়ে ফর্মেশন হচ্ছে? ইউনিয়ন অফ দ্য মেজর ক্যালিক্স, ঠিক আছে? ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5 to 7 ml। এটুকু ক্লিয়ার? Yes, ma'am. তাইলে আমরা এবার মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচারে যাই। আন্ডার মাইক্রোস্কোপ আমরা কি স্ট্রাকচার দেখব? The kidney composed of numerous closely packed tortuous uriniferous tubule। এই যে অনেকগুলো টিউবুল দিয়ে কিডনিটা তৈরি, ঠিক আছে? Uriniferous tubule consist of two parts. Secreting part derived from the metanephric blastema include nephron। তোমরা এটা দেখে এসেছো, আগেও পড়েছো, তাইলে এটা হলো নেফ্রন। Secreting part consist of তোমার নেফ্রন। কালেক্টিং পার্ট ইনক্লুড কালেক্টিং টিউবুল, ডাক্ট অফ বেলিনি। যে একটু আগে ডাক্ট অফ বেলিনি বলেছি, তাহলে এই যে দেখো কালেক্টিং পার্ট হচ্ছে কালেক্টিং টিউবুল। দিস ইজ দ্য কালেক্টিং টিউব। আচ্ছা, ডাক্টটা আর এই যে, তাহলে দিস আর দ্য এই যে ডাক্ট। Collecting part includes collecting tubule and duct of Bellini and derived from the ureteric bud of mesonephric duct। আচ্ছা, এগুলো তোমরা তোমাদের জার্ম লেয়ার যখন পড়ানো হবে তখন মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট এগুলো পড়ানো হবে। আপাতত সেটা মুখস্থ করে রাখো। তাহলে কিডনির মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচারে কি আছে? মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচারে কিডনি কম্পোজড অফ নিউমেরাস তোমার টর্সাস ইউনিফেরাস টিউবুল। ইউনিফেরাস টিউবুল কনসিস্ট অফ টু পার্ট, তার একটা সিক্রেটিং পার্ট থাকবে এবং একটা কালেক্টিং পার্ট থাকবে। সিক্রেটিং পার্ট কনসিস্ট অফ দ্য নেফ্রন, এই যে পুরোটা হলো নেফ্রন। আর কালেক্টিং পার্ট কনসিস্ট অফ কালেক্টিং টিউবুল, দিস ইজ দ্য কালেক্টিং টিউবুল, আর হলো কালেক্টিং ডাক্ট, ঠিক আছে? Secreting part derived from the metanephric blastema and collecting part derived from the ureteric bud of the mesonephric duct। এই দুইটা কথা তোমাদের মনে রাখতেই হবে। Nephron, it is the structural and functional unit of kidney. Each nephron consists of renal corpuscle for filtration and renal tubule for selective reabsorption of the filtrate until urine is formed. Nephron হচ্ছে structural and functional unit of the kidney. Nephron consists of renal corpuscle আর হলো renal tubule. Renal corpuscle are located mostly in the cortical arch and few in the renal column। তাহলে একটু আগে আমরা দেখে এসেছি রেনাল কলাম যখন পড়ি, রেনাল কলাম contain renal corpuscle. Renal corpuscle consists of glomerular plexus of capillary and Bowman's capsule into which the plexus is invaginate, etc. This is the renal corpuscle. Renal corpuscle এখানে তোমার Bowman's capsule থাকবে, ঠিক আছে? renal corpuscle আছে glomerular plexus of capillary আর হলো Bowman's capsule। Glomerular plexus, it is a lobulated tuft of capillary plexus formed by an afferent and efferent arteriole which project into the Bowman's capsule। This is the glomerular plexus of capillary, এটা হলো Bowman's capsule। Bowman's capsule থেকে প্রজেক্ট করছে afferent and efferent arteriole, this is the glomerular plexus। তাহলে microscopic structure of kidney, it consists of two parts, collecting part and
secreting part consists of the nephron, এই পুরোটা স্ট্রাকচারকে আমরা নেফ্রন বলি, এবং কালেক্টিং পার্ট কনসিস্ট অফ কালেক্টিং টিউবুল এন্ড কালেক্টিং ডাক্ট। ঠিক আছে, নেফ্রনের পার্ট হলো, নেফ্রন ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য কিডনি। নেফ্রন কনসিস্ট অফ রেনাল কর্টেক্স এন্ড রেনাল টিউবুল। এই যে টিউবের মতো টিউব লাইক যে স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, দিজ আর দ্য পার্টস অফ দ্য রেনাল টিউবুল। আর রেনাল কর্পাসেলের মধ্যে আছে হচ্ছে বোমেন্স ক্যাপসুল আর হলো গ্লুমেরুলাস। এই যে দিস ইজ দ্য গ্লুমেরুলাস, আর এটা হলো বোমেন্স ক্যাপসুল, যার মধ্যে গ্লুমেরুলাসটা ইনভেজিনেট থাকে। ঠিক আছে, এটুকু ক্লিয়ার? এটুকু কি বুঝতে পেরেছি? Yes, ma'am. বললাম, কেউ কিছু শুনেছো? Ma'am, two parts, ma'am, secreting parts and collecting parts. Secreting parts, also ma'am, secreting parts is nephron and collecting parts is madam, collecting duct, collecting tubule and duct of Bellini. ডাক্ট অফ বেলিনি, এই যে ডাক্ট ও ডাক্ট অফ বেলিনি। আচ্ছা, তারপরে নেফ্রন কি জিনিস? হোয়াট ইজ নেফ্রন? Structural and Structural and functional unit functional of kidney consists of renal capsule and renal tubule. Capsule is glomerulus and Bowman's capsule and renal tubule. রেনাল কর্পাসেল, তাহলে রেনাল কর্পাসেলে হচ্ছে কনসিস্ট অফ গ্লুমেরুলার প্লেক্সাস অফ ক্যাপিলারি এন্ড বোমেন্স ক্যাপসুল ইনটু হুইচ দ্য প্লেক্সাস ইনভেজিনেট। Glomerular plexus is a lobulated tuft of capillary plexus formed by an afferent and efferent arteriole which project into the Bowman's capsule. Definitionটা পড়ে রাখতে হবে। Glomerular capillary are lined by fenestrated endothelium. The capillary network is supported by specialized connective tissue cell called mesangial cell. যারা ভালো পারো তারা এই জিনিসটুকু ইয়ে করো, মনে রেখো। গ্লুমেরুলার ক্যাপিলারি, যে ক্যাপিলারি তোমার আমি বলেছি সেটা হলো লাইন বাই ফেনিস্ট্রেটেড এন্ডোথেলিয়াম। ফেনিস্ট্রেটেড মানে এখানে তোমার এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং এর মধ্যে কিছু পোর থাকবে, ঠিক আছে, ফেনিস্ট্রে থাকবে। The capillary network is supported by specialized connective tissue cell called mesangial cell. These are stellate cell with contractile and phagocytic properties. Bowman's capsule, it is a dilated blind end of the renal tubule which is invaginated by the glomerular plexus. This is the, এটা হলো Bowman's capsule, ঠিক আছে। This is the afferent arteriole, efferent arteriole, এটা হলো তোমার গ্লুমেরুলার প্লেক্সাস, ঠিক আছে। এই যে বোমেন্স ক্যাপসুলের মধ্যে এটা ইনভেজিনেট থাকে, ঠিক আছে, এটা হলো বোমেন্স ক্যাপসুল। Dilated blind end of the renal tubule which invaginated by the glomerular plexus. Bowman's capsule consists of two layers, outer parietal layer and inner visceral layer, separated by a capsular space. এই যে outer parietal layer, this is the parietal layer of the Bowman's capsule. Inner visceral layer of the glomerular capsule, দুইটা ক্যাপসুলের মাঝখানে যে স্পেস, এই যে আউটার প্যারাইটাল লেয়ার, ইনার ভিসেরাল লেয়ার, ঠিক আছে, মাঝখানে যে স্পেস সেটাকে বলা হচ্ছে এই যে ক্যাপসুলার স্পেস। তাহলে ইট ইজ এ ডাইলেটেড ব্লাইন্ড এন্ড অফ দ্য রেনাল টিউবুল হুইচ কনসিস্ট অফ আউটার প্যারাইটাল লেয়ার এন্ড ইনার ভিসেরাল লেয়ার, in between them there is a capsular space. Parietal layer lined by a single layer of continuous flattened epithelium resting on a basement membrane. Parietal layer lining টা হলো simple squamous epithelium which become continuous with the cuboidal epithelial lining of the proximal convoluted tubule at the urinary pool of the corpuscle. প্যারাইটাল লেয়ার, এই যে এখানে তোমার কন্টিনিউয়াস ফ্ল্যাটেন্ড স্কোয়ামাস সেল দিয়ে লাইন করা থাকবে এবং সেটা কন্টিনিউয়াস হবে প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুলের যে কিউবয়েডাল সেল আছে তার সাথে অ্যাট দ্য ইউরিনারি পুল অফ দ্য টিউবুল, ঠিক আছে। তাহলে প্যারাইটাল লেয়ার ইজ লাইনড বাই সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হুইচ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য কিউবয়েডাল সেল অফ দ্য প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ দ্য প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য Bowman's capsule.
Visceral layer lined by discontinuous large polyhedral cell known as podocyte. Visceral layer এ কিছু modified epithelial cell থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে podocyte. এখানে তোমার লেবেল করা নাই। আচ্ছা, ভিসেরাল লেয়ারে কিছু মডিফাইড এপিথেলিয়াল সেল থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে তোমার পোডোসাইট। তাহলে এটা হলো বোমেন্স ক্যাপসুল। বোমেন্স ক্যাপসুল ইজ এ ডাইলেটেড ব্লাইন্ড এন্ড অফ দা রেনাল টিউবুল। এটা আমি পুরো ছবিটা আবার দেখাই। এই যে এটুকু হলো, এই যে এই পুরাটা হচ্ছে রেনাল টিউবুল। তাহলে টিউবুলের ডাইলেটেড যে ব্লাইন্ড এন্ড, দিস ইজ দা বোমেন্স ক্যাপসুল। ঠিক আছে, এই বোমেন্স ক্যাপসুলের দুইটা লেয়ার থাকে, একটা হলো প্যারাইটাল লেয়ার, এই যে বাইরের লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার, ভিতরের লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার। ঠিক আছে, প্যারাইটাল লেয়ার is lined by simple squamous epithelium which continues with the cuboidal epithelium of the proximal convoluted tubule. Visceral layer is lined by modified epithelial cell which is called the podocyte. Clear? Yes, ma'am. Which become continuous with the parietal layer at the vascular pole of the corpuscle. এই podocyte গুলো তোমার এই যে এখানে যে modified epithelial cell আছে এগুলো এই parietal layer এ flattened cell এর সাথে continuous থাকবে। ঠিক আছে, এই যে vascular pole at the vascular pole of the tubule. Renal tubule consists of proximal convoluted tubule, loop of Henle with descending and ascending limb, distal convoluted tubule. এই ছবিটা দেখেন, দিস ইজ দ্য রেনাল টিউবুল। রেনাল টিউবুলের প্রথম যে পোর্শন সেটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল। এই যে এদিকে ভালো বোঝা যাচ্ছে। তাহলে দেখো বোমেন্স ক্যাপসুল, ঠিক তারপরের যে অংশ সেটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল, তারপরে হলো লুপ অফ হেনলি। এই যে যেটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি। যেটা উপরে উঠে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি। আচ্ছা, এই লুপ অফ হেনলির মধ্যে যেটা তোমার ডাইলেটেড পোর্শন সেটাকে বলা হচ্ছে ঠিক ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি। যেটা তোমার তার থেকে আরেকটু চিকন সেটাকে বলা হচ্ছে থিন লিম্ব অফ ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ হেনলি। অ্যাসেন্ডিংটাও এরকম, এটা থিন অ্যাসেন্ডিং, এটা হলো থিক অ্যাসেন্ডিং। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। তারপরেরটা হলো ডিস্টাল কনভুলেটেড টিউবুল। তাহলে রেনাল টিউবুলের পার্ট হলো প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল, লুপ অফ হেনলি উইথ ইটস ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং লিম্ব এন্ড ডিস্টাল কনভুলেটেড টিউবুল। ঠিক আছে, proximal convoluted tubule lined by simple cuboidal epithelium provided with microvilli which gives a brush border appearance to the epithelium. আমরা যখন জিআইটি পড়েছি, জিআইটি লাইনিং এপিথেলিয়ামের সাথে যে মাইক্রোভিলাই ছিল সেই জিআইটি মাইক্রোভিলাই গুলো ফর্ম করে স্ট্রাইটেড বর্ডার। আমি বলেছি যে এটা কিডনিতে ব্রাশ বর্ডার ফর্ম করে। তাহলে প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল লাইন করে থাকে সিম্পল কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম প্রোভাইডেড উইথ মাইক্রোভিলাই। এখানে মাইক্রোভিলাই থাকে which give a brush border appearance to the epithelium. It is longer and more convoluted than the distal convoluted tubule. The proximal convoluted tubule actively absorbs all the glucose and amino acid in the filtrate and about 85% of sodium chloride and other ions. Here water is absorbed passively as a solvent of solute. তোমাদের ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রিতে এইগুলো আরো ডিটেইলস পড়াবে, আমাদের অ্যানাটমিতে এত দরকার নেই, শুধু প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুলে কি কি রিঅ্যাবজর্পশন হয় শুধু এই নামগুলো জানলেই হবে। Loop of Henle arises from the proximal convoluted tubule in the cortex. এই যে এখান থেকে this is the proximal convoluted tubule which lined by simple cuboidal epithelium provided with microvilli. This microvilli form the brush border of the epithelium. তারপরে এখান থেকে অ্যারাইজ করবে লুপ অফ হেনলি। ঠিক আছে, তার দুইটা পার্ট থাকে, একটা ডিসেন্ডিং আর একটা হলো অ্যাসেন্ডিং। আমাদের ক্লাস টাইম প্রায় শেষ, আজকে তোমাদের এই পর্যন্ত থাকলো, তোমরা এইটুকু বাসায় পড়বে। ঠিক আছে, আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আজকের যেটুকু আমি পড়ালাম ওইটুকু পড়া ধরবো, তারপরে বাকি অংশটুকু পড়াবো। এতক্ষণ যা বলেছি এটুকু ক্লিয়ার? এর মধ্যে কি কোনো কনফিউশন আছে? না ম্যাম।
আমি প্রথমে ম্যাক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার বলেছি, তারপরে মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার পুরোটা বলি নাই, আমি শুধু নেফ্রনের প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল পর্যন্ত বলেছি। এটুকু কি ক্লিয়ার? Yes, ma'am. আচ্ছা, Yes, ma'am. পড়ে রাখবে, নেক্সট ক্লাসে আমি পড়া ধরবো, বাকি অংশটুকু আমি পড়াবো। আর তোমরা বাসায় বসে বসে নেফ্রনের ড্র এন্ড লেবেল, আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের কাছ থেকে আমি দেখতে চাইবো ড্র এন্ড লেবেল নেফ্রন, পার্টস অফ দা নেফ্রন। এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা, নিজেরা যাতে না দেখে আঁকতে পারো এভাবে প্র্যাকটিস করবে। এটা পরীক্ষাতে আসে, অনেক পরীক্ষাতেই আসছে ড্র এন্ড লেবেল নেফ্রন। ঠিক আছে? Okay, ma'am. जी मैम।